जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् न भूमि न चापो न वह्नि न वायु न चाकाश नस्ते न तन्द्रा न निन्द्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति त्रिमूर्ति तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं वाशकं वाशकानां तुरीयं तमपारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं देतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिर्ज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ शम्भो महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र शिवाकान्त शान्त स्मरामि स्मरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य शम्भो महेश जगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्रह्मज्ञानामृषाद्विषीमदः सुरुचो वेन आवह सबरिया उपमास्य विष्टाः सतसजोनिमसतस विवह। ब्राह्मणों ने पूजा करो, व्यास जी ने पुष्पमाला पहरावो અને બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપો। બ્રાહ્મણો श्री भागवत भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्ण। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्ण। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्णा। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्णा। हजारों धूप दीप मंत्र तेरा नाम रटाए। हजारों हाथ लेके सूरज किरण ज्योत जलाए। हजारों
आरती गाए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्णा। जहाँ भी दृष्टि जाए सारी सृष्टि तू ही दिखाए। आहा हा आहा हा। प्रकृति पार न पाए वेद यही नेति नेति गाए। आहा हा आहा हा। कोई जब दीप जलाए आरती गाए मंगल गाए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्णा। वो सारी सृष्टि तेरा नाम रटाए राधे कृष्णा। आहा हा आहा हा। कोई जब शंख बजाए घंट बजाए राधे कृष्णा। आहा हा आहा हा। एक वो गंग धारा मुक्ति धारा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्णा। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्णा। तेरा मन का पंछी बोले मनवा राधे कृष्णा। अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां वदे वदे जले। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे। मंत्र पुष्पांजलि स्वहद मंत्र पुष्पांजलि विक्रेतु कामा किलि गोपी कन्या मुरारी पदार पित चित वृत्ति।
पुण्यादिकं वसादेव च गोविन्दिदामोदर माधवे पदारविन्दं पदारविन्दं वटस्य वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा शमवा विजोगम् पुण्यानि नाम निपठन्ति नित्यं गोविन्दिदामोदर माधवे सदैव भज सुंदरानि नामानि कृष्ण श्यमनोहरानि समस्त भक्ता तिर्विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवे वशाने इदमेव सारं दुःखं वशाने इदमेव ज्ञेयम् देहं वशाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवे पदारविन्दं मोकारविन्दं विनवेशयन्तं पटस्यपुटे शयानं बालं मुकुन्दं
मेत देवं गोविन्दिदामोदर माधवे करारविन्दं सुखादारविन्दं ओकारविन्दं विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रास्य कोटेशयानं गोविंद दामोदर स्तोत्र प्रेम थी पाठ जे करे दामोदर दया निधान सहजे वैकुंठ संचरे गोविंद दामोदर भगवान की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। परात् परिषद गुरुदेव चरण कमलां नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। शिव 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 शिव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांतं राधा कांते नमोस्तुते। हे श्री राधा जी હું આપને વંદન કરું છું। હે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા કૃષ્ણચંદ્રજી હું આપનું અભિવાદન કરું છું, આપને વંદન કરું છું। આજે ચતુર્થ દિવસ આપ મારા પોથી ભગવંતમાં બિરાજમાન થાઓ। પ્રત્યેક શ્લોકમાં એક એક અક્ષરમાં अपना पार्षदो शहीद हे विश्वेश्वर हे ब्रह्मांड भांडोदर आप पधारो ने हमारी आ कथा ने धन्य धन्य बनावो, मारी वाणी ने धन्य बनावो, हमारा श्रवण पुट ने धन्य बनावो, हमारा आ प्रसंग ने महोत्सव ने सखी कुंज में धन्य धन्य बनावो। आपનું આવાહન કરું છું ચતુર્થ દિવસે। વાંસની ગ્રંથિમાં બેઠેલા શકલ પિતૃ ભગવંતો જે ગતિની ચાહના કરી રહ્યા છે તેવા દિવંગત આત્માઓ આપનું અભિવાદન કરું છું। શિકરા ગામના દેશ્વર કાગેશ્વર મહાદેવ, સાભોરા દાદા અને જે કોઈ પણ અન્ય જતી સતી તપસ્વી જોગી શુરાપુરાઓ આપ સર્વનું અભિવાદન કરું છું। જે અમારા જતી સતીના પાડિયાઓ તેને પણ વંદન કરું છું। સર્વ આશીર્વાદ આપો, અમારું આ મહોત્સવ મંગલમય બને, કોઈ પણ વિઘ્ન ના આવે અને સુખરૂપે નંદગીરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ की। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। हमारो महोत्सव मंगलमय बने। तो सर्व पितृ भगवंतो आप निमंत्रित छो, आमंत्रित छो।
ભગવાન ભાગવતજીની પિતૃ ભગવંતોની પોથી ઉપર અને આ સભામાં જેટલા પણ બ્રાહ્મણ ભગવંતો છે એ સર્વ બ્રાહ્મણ વૃંદોને હું વ્યાસપીઠ ઉપરથી સત્કારું છું, હૃદયપૂર્વક આપનો અભિવાદન કરું છું. બંદહુ પ્રથમ મહિસૂર ચરણા મોહ જનિત સબ સંશય હરણા. अब सबका अभिवादन है. ગંધર્વ સભાના સંગીતજ્ઞ વિદ્વાનો, આપને પણ હૃદયપૂર્વક સત્કારું છું અને સિયારામમય સબ જગ જાનઈ કરહું પ્રણામ ચોરી ચુકપાની. આપ સર્વના અંતકરણમાં બેઠેલા સીતારામજીને હું વંદન કરું છું. સબકા ઇષ્ટ હો, સબકા મંગલ હો, સબકા કલ્યાણ હો. આજે ચતુર્થ દિવસ, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ ચતુર્થ પુરુષાર્થની કથા. ભગવાનનો અવતરણ ચોથે દિવસે શા માટે? કથા કૃષ્ણની, અને કૃષ્ણ પ્રગટશે ચોથે દિવસે. શા માટે? તો કે જ્યાં સુધી ભક્તજનો ત્રણ પુરુષાર્થ સિદ્ધ ન કરી ત્યાં સુધી ભગવાનની કથા તેને પચતી નથી. સિંહણનું દૂધ હોય એમ કહેવાય છે કે સુવર્ણ પાત્ર હોય એમાં જ રહે, બાકી માટીના પાત્રને તોડી નાખે. એમ આ પાત્ર એટલે આપણું શરીર, આપણી વૃત્તિઓ. એ વૃત્તિઓ જ્યાં સુધી ધાર્મિક નથી બની, મંગલમય નથી બની, શુદ્ધ નથી બની, અને પહેલેથી જ જો હું આપણે કૃષ્ણની કથા કહું તો એ કૃષ્ણ કથા આપણે પચશે નહીં. અને સાચો ઘી આપણે અડધો કિલો પી જઈએ અને પચે નહીં તો શું થાય? એમ જો કથા ન પચે તો માણસ બીમાર થઈ જાય. એટલા માટે આ પચાવી શકવાની પાત્રતા આવે. હું આપને પ્રશ્ન પૂછું, ચાલો, કે આપણે પહેલે દિવસે પોથી પધરાવી અને અત્યાર સુધીમાં તમારી વૃત્તિમાં કેટલો ફરક છે? લાગે છે કે નહીં? જજમાનો બેઠા છે સામે. પહેલા દિવસની તમારી વૃત્તિને આજની વૃત્તિમાં કેટલો ફરક છે? નથી બનેલી આપણી વૃત્તિ કૃષ્ણમય? કદાચ કૃષ્ણ આવે તો આપણે બોકી શકીએ, આપણે હૃદયસ્થ કરી શકીએ એવી આપણી ભાવના શુદ્ધ બની 3 દિવસમાં. ને આજે ચતુર્થ દિવસે હજી પણ આપણી પાત્રતાને મજબૂત બનાવીએ કે જેથી કૃષ્ણ અવતરિત થાય તો આપણે એને કેચઅપ કરી શકીએ, આપણે એને પકડી શકીએ, ભગવાનને આવવાનો ધક્કો ન થાય. આપણી પાત્રતા જોઈ પ્રભુ રાજી બને. હવે આપણી વૃત્તિ મંગલમય બની છે. નહીં તો આપણા અને પ્રભુમાં તો ઘણો ફરક છે. આપણે ક્યાં સામાન્ય જીવ ને ક્યાં એ અખિલ જગતનો અધિનાયક. સંકલ્પ માત્રથી બ્રહ્માંડો રચે, બ્રહ્માજીને આમ નાભીમાંથી પ્રગટ કરી દે, અને સંકલ્પ માત્રથી આમ બ્રહ્માજી સહિત એ સમિષ્ટિ પોતાના પેટમાં સમાવી લે. આપણાને ઈશ્વરમાં ઘણો ફરક છે. પણ છતાંય આ કથા સાંભળવાથી આપણે એના જેવા ન થઈએ, પણ એને જોઈ શકીએ, એને સાંભળી શકીએ, એને સમજી શકીએ. એવા તો આપણે ચોક્કસ બની ગયા. તો કથા તો મંગલમય છે. એટલે ગઈકાલે કથા જોઈ પરમહંસોની કથા. પરમહંસો શેનું ભોજન જમે? સાચા મોતીડાના ચારા ચરે સાહેબ. હો હંસો. અને બગલા શું ખાય? માછલાઓ ખાય. તો એક જીવ એવો છે માત્ર માછલાઓ ખાય છે. જ્યાં સુધી કથા નથી સાંભળી આપણે ત્યાં સુધી આપણે એવા જીવ હતા શાયદ કે માછલાની જેમ આપણે સંસારિક ભોગ વાસનામાં ડૂબેલા ભોગ વાસનાના માછલાઓ ભક્ષણ કરવા જેવી બુદ્ધિ હતી. પણ કૃષ્ણની કથા સાંભળ્યા પછી હવે આપણે સાચા મોતીડાના ચારા ચરીએ એવી આપણી વૃત્તિ મંગલમય બની છે સાહેબ. આવો ષષ્ઠ સ્કંદને પ્રારંભ કરીએ. ભગવાન સ્વયંભૂ આપણી પોથીમાં શિકરા ગ્રામની ધરતીમાં પધાર્યા, પોથી રૂપે પધાર્યા અને આ ધરતીને મંગલમય બનાવી છે. ધરતી મંગલમય બની, પાવનકારી બની. અને આ મંડપમાં આવીએ તો જાણે મંડપનો એક એક ખૂણો, એક એક થાંભલાઓ, એક એક પત્ર પુષ્પ હવાઓ પણ જાણે શ્રી કૃષ્ણમ
શરણમ મમાના જાપ સાથે આપણું સ્વાગત કરે. અહીંયા બેઠા પછી જાણે કલ્પવૃક્ષ લાગી, સંસારની આદિવ્યાધિ ઉપાધિઓ છૂટી જાય. આવું મંગલમય બન્યું. તો ષષ્ઠ સ્કંદને પ્રારંભ કરીએ. રાજોવાચ નિવૃત્તિ માર્ગ કથિત યાદો ભગવતા યથા ક્રમયોગોપલબ્ધેન બ્રહ્મણા યદ સંસ્કૃતિ સંસ્કૃતિ સંસ્કૃતિ. અધર્મ લક્ષણના નરકાચનુ વર્ણિતા મનવંતરશ્ચ વ્યાખ્યાત આદ્ય સ્વયંભૂયત યત રાજન પરીક્ષિત પ્રશ્ન પૂછે કે હે સદગુરુ મહારાજ, સુખદેવજી મહારાજ, હું આપની પાસે જાણવા ઈચ્છું છું. અત્યાર સુધી જેટલી તમે કથા કહી તે બધી નિવૃત્તિ માર્ગની કથા કહી. નિવૃત્તિ એટલે સંન્યાસીઓની કથા, ધ્રુવની કથા. એવી કથાઓ કહી કે જે મોટા મોટા ભક્તજનોની કથા કહી, અને ભક્તજનોનો તો ઉદ્ધાર થાય એમાં નવાઈ શું? પણ અમારા જેવા પાપિયા માણસનું પણ શું ભાગવતની કથા સાંભળવાથી ઉદ્ધાર થઈ શકે? વાહ વાહ, કેવો પ્રશ્ન કર્યો. કે ભક્તજનોનો તો ઉદ્ધાર થાય, પણ અમારા જેવા પાપીઓનો પણ ઉદ્ધાર શું ભાગવત સાંભળવાથી થાય? તો બહુ સરસ વાત કરી સુખદેવજી મહારાજે. સુખદેવજી મહારાજ શું કહે છે કે આમ જુઓ તો આ સંસાર દુઃખનો ભવ સમુદ્ર છે. દરેકે દરેક માણસ સુખ મેળવવા યત્ન કરતો હોય, પણ દુઃખી થઈ થઈ અને સુખ સુધી પહોંચતો નથી પહોંચતો. એનું કારણ છે, અને એનું પહેલું કારણ છે જ્ઞાન અભ્યાસ. શ્રેયઃ જ્ઞાન અભ્યાસાત. એનામાં જ્ઞાનનો અભાવ છે, એટલે માણસ દુઃખી છે. જેને જ્ઞાન થઈ જાય એને કોઈ દુઃખ ન હોય. શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત જ્ઞાનાત ધ્યાન વિશિષ્યતે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી એ ધ્યાની બની જાય. ધ્યાન તો કેવી દુર્લભ વસ્તુ છે સાહેબ. બે ઘડીક તમે બેસજો ને તમારા ઘેર, જ્યારે મંદિર તો બનાવીએ આપણે આરસપણાના નહીં, લાંબા લાંબા શ્વાસ લઈ આમ ધ્યાનમાં બેઠા હોઈએ, અને વૃત્તિ એકદમ એકાકાર શુદ્ધ બનેલી હોય, તો પછી શું લાગે? દુઃખ દેખાય કે સુખ જેવું લાગે? તો કે સુખ જેવું લાગે. જ્યારે માણસ ધ્યાનમાં બેઠો હોય, જ્યારે માણસ સાચા ભાવથી માળા ફેરવતો હોય, જ્યારે માણસ પરોપકાર કરતો હોય, ત્યારે તમે તો સુખી દેખાશે. શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત જ્ઞાનાત ધ્યાન વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગ ત્યાગાત શાંતિરનંતરઃ. બહુ સરસ વાત કરી કે ધ્યાનથી પણ એક વધારે સારી વસ્તુ શું છે ખબર છે? કર્મ ફલ ત્યાગ. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને શું કહ્યું? કર્મણેવા અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચના. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. હરે હરે. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાત જ્ઞાનાત ધ્યાન વિશિષ્યતે ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગ ત્યાગાત શાંતિ અનંતરઃ. મારે તમને એ કેવું છે ભાઈ કે
દુર્લભમાં દુર્લભ વસ્તુ શું? કરોડો રૂપિયા ખર્ચીએ તોય પ્રાપ્ત ન થાય એવી કઈ વસ્તુ? કરોડો રૂપિયા ખર્ચીએ તોય ન મળે એવી વસ્તુ કઈ? બોલો. એ વસ્તુ છે શાંતિ. શું નામ છે એનું? શાંતિ. સમજો છો શાંતિની શું વ્યાખ્યા હોઈ શકે? એક વખત શાંતિને પ્રાપ્ત થયા પછી આમ ઉછળકૂદ કરતું મન એકદમ સ્થિર થઈ જાય. એની કોઈ ઈચ્છા ન રહે, એની કોઈ તૃષ્ણા ન રહે, એની કોઈ ભોગ વિલાસોની આમ કોઈ ઝંઝટ છૂટી જાય, સંસાર છૂટી જાય. તો સૌથી શ્રેષ્ઠ અને દુર્લભમાં દુર્લભ વસ્તુ હોય તો એ છે શાંતિ. શાંતિ વિના આ સંસારમાં કોઈ સુખી થઈ શક્યું નથી. સાવ સાચી વાત આ છે. માણસ સુખી નથી એનું કારણ એ કે એમાં શાંતિ નથી. અને જેનામાં શાંતિ આવી ગઈ તો એ માણસને સંસારમાં કોઈ દુખી ન કરી શકે. પણ શાંતિ આવશે ક્યાંથી? તો કે જ્ઞાન અભ્યાસથી. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લઈશું, થોડુંક ધ્યાન કરી લઈશું, અને આટલું કર્યા પછી ત્યાગાત શાંતિરનંતર કર્મ ફલ ત્યાગ. કર્મ ફળનો ત્યાગ કરશું. કર્મ ફલ એટલે કર્મ કરતા જશું. માની લો કે આટલી માળા ફેરવો છું, પણ તમને એક દિવસ એવો વિચાર આવી જાય કે હું આવડી માળા ફેરવું છું, આટલી એકાદશી રાખું છું, તો ભગવાન મને ફળ દેશે કે નહીં? અને જો તમને આટલો વિચાર આવે તો તમારી શ્રદ્ધા ડગમગી જશે. એ આપણે વિચાર જ નથી કરવાનો. આપણે કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. આપણે દાન કરવું, આપણે યજ્ઞ કરવું, આપણે તપ કરવું, આપણે ઉપાસના કરવી, આપણે ઉપવાસ કરવું, જે કરવું. કોઈ પૂછે કે આનું ફળ શું મળશે, તો આપણે કેવું ફળ તો મારો ઠાકર જાણે, મને ફળની ખબર નહીં. પણ એક વસ્તુ સાચું કે આ વ્રત ઉપાસના કરવાથી મને આનંદ આવે છે, બસ એટલે હું કરું છું. કોઈ આપણે પૂછે કે તમે આ શું કામ કરો છો? આ ભજન ઉપાસના આવી રીતે ભૂખે મરે શું કામ ભક્તિ કરો છો? તો તમારે કેવું, મને આનંદ આવે છે, એટલે મને આનંદ અને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે. બાકી વૈકુંઠ જઈશ કે સ્વર્ગના સુખ મળશે કે આ બધી વસ્તુઓ તો એ બધી પાછળની વસ્તુ છે. તો કર્મ ફલ ત્યાગ ત્યાગાત શાંતિરનંતર. શું મળશે, એનો ફાયદો શું થશે, એ બધું સાઈડમાં મૂકી દઈએ. અને માત્ર ને માત્ર એક જ આપણો ઉત્તર હોવો જોઈએ, કૃષ્ણ સંતોષ હેતુ કામ. મારો ઠાકર રાજી થવો જોઈએ, કૃષ્ણ રાજી થવા જોઈએ. હું એકાદશી કરું, બીજો ફળ મળે કે ન મળે, પણ મારા કૃષ્ણને શાંતિ અને સંતોષ થવો જોઈએ, મારા ઉપર પ્રેમ વધવો જોઈએ. ચાલો એક વાતને સમજીએ કે રાતે 12 વાગે આમ સાંકળ ખખડે ને આપણી માં આમ દરવાજો ખુલે, આપણે અંદર આવીએ અને રાતે માં કે તું એક 2 વાગ્યા સુધી શું કરે છે? તો આપણે અંદર આવીને આમ સુટકેસ ખુલીએ કે માં આમાં જો 50 લાખ રૂપિયા આજે હું કમાઈને આવ્યો. તો તમને શું લાગે છે, માં રાજી થાય? સાચી જો માં હોય ને, ભારત દેશની આર્ય રમણી, જેને કહેવાય કે વંદન કરવાનું મન થાય એવી માં મનથી એમ વિચારે કે આખા કાળિયા કામ કરીને આવ્યો છે, નહીં તો આવડા પૈસા આની કરીને ક્યાંથી આવે? આ નક્કી કંઈ કાળિયા ધંધા કરી અને સુટકેસ ભરી આવ્યો છે. તો એ માને આમ આમ છાતી ફૂલાય કે ન ફૂલાય? તમને શું લાગે છે? એમ થાય કે આ હા ભલે મારો દીકરો આ લાખો રૂપિયા તો કમાઈ આવ્યો. પણ જ્યારે તમે કોઈ ગૌશાળા બંધાવો, કોઈક મંદિર બંધાવો અને કોઈક એવો શ્રેષ્ઠ કર્મ કરીને તમારી માના હાથે ઉદ્ઘાટન કરાવો, તો શું લાગે તમને? એ વખતે આપણી માતાને એમ ન થાય, આમ છાતી ગજગજ ફૂલી જાય કે વાહ મારો દીકરો, કેવું એણે શ્રેષ્ઠ કામ કર્યું, અદ્ભુત કામ કર્યું. આજે આણે મારા ધાવણને દીપાવ્યું છે, આજે મારા જીવતરને આણે ધન્ય બનાવ્યું છે. જય હો, જય હો, જય હો, જય શ્રી કૃષ્ણ. સમજાય છે? આનું નામ છે કર્મ ફલ ત્યાગ. તમે કંઈક સંસારમાં એવું કર્મ કરો જેથી તમારું જીવન ધન્ય ધન્ય બને, અદ્ભુત બને. તો શ્રેય જ્ઞાનમ અભ્યાસાત જ્ઞાનાત ધ્યાન વિશિષ્યતે, ધ્યાનાત કર્મ ફલ ત્યાગ ત્યાગાત શાંતિરનંતર. સુખદેવજી મહારાજ એમ કહે છે કે હે પરીક્ષિત, જ્યારે માણસ સત્કર્મ કરશે
તો કલ્યાણ કૃતશ્ચ ન કશ્ચિત દુર્ગતિ. જે માણસ કલ્યાણકૃત કર્મ કરતો હોય, જે ગૌશાળામાં જતો હોય, મંદિરોમાં જતો હોય, સંધ્યા ઉપાસના કરતો હોય, એણે સપનામાં પણ એવું ન વિચારવું કે મારી દુર્ગતિ થશે, કે હું નરકમાં જઈશ. કલ્યાણકૃત ન કશ્ચિત દુર્ગતિ. એણે એવું વિચાર જ શું કામ કરવું? અમારા ગુરુજી કહેતા કે એવા વિચાર તો એ કરે કે જે આખો દિવસ કાળિયા ધંધા કરતા હોય, એને વિચાર આવે કે હું નરકમાં જઈશ, હું પાપિષ્ટ છું. પણ આપણે ભજન કરીએ, આપણે ભક્તિ કરીએ, આપણે ઉપાસના કરીએ, આપણાથી જેટલું શક્ય છે એટલું આપણે સદકર્મ કરીએ, તો આપણે શા માટે વિચારીએ કે આપણે નરકમાં જશું? અને બીજી વસ્તુ કે કદાચ એવા કાળિયા કામ થઈ ગયા અને પછી કોઈક વાલિયા લૂંટારાને નારદ મુનિ જેવા સદગુરુ મળી ગયા, તો એનો પાછલો ભાવ, પાછળનો અવતાર, પાછળનો માનવ જીવન સુધરે કે નહીં? આમાં બે વસ્તુ બતાવી અમારા ગુરુજી કહેતા કે જે માણસ બાલા વેશે ભક્તિ કરે, નાનપણથી ભક્તિ કરતો હોય, માતા પિતા એને આંગળી પકડી મંદિરે લઈ જતા હોય, એના હાથે આમ ચપટી આમ દાન કરાવતા હોય. મને તો એક વસ્તુ બહુ ગમે કે આપણે નાનકડા હતા ને ત્યારે આપણે ગામમાં લોટ માંગવા માટે આવતા, કોઈ પૂજારી હોય, બ્રાહ્મણ હોય, બાવાજી હોય, અને એ વખતે આપણે આમ ચપટી ચપટી જે ભલે લોટ દઈ, પણ દરરોજનું પાપ આપણું નષ્ટ થતું. આપણા હાથે શું થાય ખબર છે? આમ ઝાડુ મારીએ તો કેટલાય કીડી મકોડી મરતા હોય, વાડીમાં પાણી વાળતા હોઈએ, આમ ફુવારાઓ છાંટીને ઘરો કે જે આમ જીવજંતુ મારતા હોઈએ, ને આમ બધા નાના મોટા જે પાપ થાય એ રોજનું તમે દાન કરો, ચપટીક લોટ આપીએ. અને એ પાછું આપણે કેના હાથે અપાવવાનો? નાનકડા દીકરા, હજી તો આમ 2-4-5 વર્ષનો થયો હોય ને આપણે કેવું દાદાને લોટ આપી દે એટલે વાટકો ભરીને આપે. અને એ દીકરો જ્યારે આમ 15-20 વર્ષનો થાય ને, તો એ માણસ ક્યારેય કંજૂસ નહીં થાય, તમે જોજો. કારણ કે એણે નાનપણથી આપવાની ટેવ પાડી છે, એના માતા પિતાએ શીખવાડ્યું. એટલે આમ હાથ આમ તો થાય. આજે આપણી સંસ્કૃતિને આપણું જીવન એવું ખરબચડું થઈ ગયું કે આપણના નાનકડા દીકરાએ આમ જ નથી કર્યું, તો એ જ્યારે મોટા થશે ત્યારે તમને શું લાગે? આમ કરશે? સમજવા જેવી વસ્તુ છે. આ મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે. નાનપણથી આપણા વડીલો બહુ એકદમ ડાયા હતા, હોશિયાર હતા. એની પાસે ટેવ પડાવતા, દીકરા આ લોટ આપી દે, કે તારા હાથે પેલા પક્ષીઓને ચરણ નખાવીએ, મંદિરોમાં પૂજા કરાવીએ. આમ નાનકડા બાળકમાં આપણે આમ દેવાનો ટેવ પાડીએ, તો એ દીકરા મોટા થશે ત્યારે એના હાથ સદૈવ આમ દેવા માટે તત્પર રહેશે. તો કર્મ ફલ ત્યાગાત શાંતિરનંતર. જે સંતોષ અને આનંદ ત્યાગમાં છે. એક વખત ભરતરી રાજાને પૂછવામાં આવે કે હે ભૃતુહરિ, તમે 92 લાખ માળવાના ધણી હતા અને આજે તમે લંગોટી પહેરીને અવધૂત થઈ ગયા. સાચું કહો કે તમે જ્યારે 92 લાખ માળવાના ધણી હતા ત્યારે તમને આનંદ અને મોજ હતી, કે આજે આમ ફકીરી પહેરીને નીકળ્યા ત્યારે તમને મોજ છે? તો શું કહેશે? સમજાય છે ને હું જે કહેવા માંગુ છું? તો ત્યાગાત શાંતિરનંતર. આ બધું ભલે છૂટી જાય એક વખત, પણ છતાંય જે આનંદની અનુભૂતિ થશે ને સાહેબ, એ અદ્ભુત હશે, દુર્લભ હશે, જેનો કોઈ જોટો નથી. તો નિત્ય યજ્ઞ કરીએ, નિત્ય પૂજા કરીએ, નિત્ય ઉપાસના કરીએ. આપણે જોતા હતા કે બાળપણથી જે ભજન ભક્તિ કરે અને એ જ્યારે 15 વર્ષનો થાય, તો એ ભજન કરવા વાળાના લલાટમાં સૂર્ય જેવું તેજ થશે. સૂર્યનું તેજ થાય તો માત્ર શિકરામાં થાય કે આખી ભારત દેશમાં થાય? ક્યાં થાય? ભારત દેશમાં થાય. અને આપણે 80 વર્ષના ઘરડા થઈ ગયા અને પછી આપણે સમજાણું કે હવે આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ, અને પછી આપણે 80 વર્ષે હાથમાં માળા ઉપાડીએ, તો અમારા ગુરુજી કહેતા કે એનો પ્રકાશ સૂર્ય જેવો ન થાય, માત્ર ઘરમાં પ્રગટાવેલા દીવા જેટલો થાય. સમજાય છે ને આ ફરકમાં તમને? એક માણસનો પ્રકાશ એવો છે કે ભારત દેશમાં વ્યાપ્ત થઈ જાય. એક માણસ ગેઢા ગઢપણે જ્યારે ભજન ભક્તિ કરશે તો એનું જીવન સુધરશે, પણ માત્ર આપણા ઓરડામાં, આપણા ઘરમાં દીવો થાય એટલું જ એનો જીવનનો પ્રકાશ એ સૃષ્ટિ ઉપર પાથરી શકશે. એટલે આપણે નાનપણથી જ આપણે પણ ભક્તિવંત બનીએ, આપણા સંતાનોને પણ
એ ભક્તિના શબ્દ વિચારો અર્પિત કરીએ. આપણી પ્રશ્ન એ હતો કે કદાચ પાપીઓ માણસ હોય એનો પણ ભાગવત સાંભળીને ઉદ્ધાર થાય કે નહીં. તો તરત જ કથા તમને ને મને લઈ જશે કાન્યકુબ્જ દેશમાં. કાન્યકુબ્જે દ્વિજ કશ્ચિત દાસીપતિ રજા મિલ દાસીપતિ અજામિલ નામના નષ્ટ સદાચારો દાસ્યા સંગ દૂષિત. બહુ સરસ વાત કરી કે ભાગવત સાંભળવાથી ફળ શું. એક બ્રાહ્મણ હતો જેનું નામ હતું અજામિલ. પણ કેવો હતો? નામના એટલે નામ માત્રનું જ બ્રાહ્મણ હતું, કર્મથી બ્રાહ્મણ ન હતું. નામના નષ્ટ સદાચાર, એનું સદાચાર નષ્ટ થઈ ગયું હતું, કારણ કે એણે વેશ્યાથી લગ્ન કર્યા હતા. વેશ્યાગામી હતો, માંસ ખાવાવાળો હતો, મદિરા પીવાવાળો હતો, યાત્રાળુને લૂંટવાવાળો હતો, મંદિરોની અંદર જઈ મંદિરોને લૂંટવાવાળો હતો. અને પાછું એમ કહેવાય છે કે જ્યારે એની 12 વર્ષની અવસ્થા થઈ ત્યાં સુધી એણે વેદનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આમ જ્ઞાન શીખેલો એ બધું, વેદ, સ્મૃતિઓ, ઉપનિષદો, આમ બધું જાણતું. પણ એક દિવસ એ જંગલમાં ગયો, આમ લાકડા કાપવા માટે, યજ્ઞ કરવા માટે કાષ્ટ જોઈએ તો એમ થયું કે લાકડા લઈ આવું. તો જોયું તો વેશ્યા અને 4-5 શરાબ પી અને શુદ્રો કંઈક એવી ક્રીડા કરે છે જે અજામિલે કોઈ દી જોઈ ન હતી. તો જંગલમાં એણે આવું બધું જોયું ને એની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ. આજ પહેલી વખત ન જોવા જેવું એણે વેશ્યાઓનું નહીં, પેલા શુદ્રોનું કર્મ જોયું. લાકડા કાપ્યા, આમ ચિત્ત ચંચળ થઈ ગયું. અને પછી એ જેમ વળતો થયો ને ત્યારે એ વેશ્યા ચાલી ગયેલી, પણ ગુલાબનું એક ફૂલ ત્યાં પડેલું અને એ અજામિલે આમ સૂંઘ્યું ઉપાડીને. ભગવાનના ચરણમાં જો પુષ્પ ચડાવેલું હોય અને સૂંઘીએ તો આપણા તન મનમાં ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, સદવિચાર બધું ભરાઈ જાય. પણ એક વેશ્યાના મસ્તકનું પુષ્પ આપણે સૂંઘીએ તો શું થાય? એ આમાં બતાવ્યું છે. સંપૂર્ણ શરીર કામ વાસનાથી ભરાઈ ગયું. અને પિતાની પાસે ગુરુકુળમાં જવાને બદલે પેલી વેશ્યાનું જે ભવન એ ઓળખતો હતો ત્યાં ગયો. આમ રુદ્રાક્ષની માળા પહેરેલી, ત્રિપુણ ભસ્મ બધાય કાઢેલા, નામ ભારો ફેંક્યો. દાસી જોઈ ગઈ, મારી ઘેર તપોધન બ્રાહ્મણ પધાર્યા. નીચે આવી પ્રણામ કર્યા. બાપજી, મારી વેશ્યાને ઘેર આપ પધાર્યા. મેં તમને હમણાં જ પેલા શુદ્રો સાથે જોયા અને મારું ચિત્ત ચંચલ બન્યું છે. તો આજ હું તમારે ત્યાં રોકાવું. મારું આખું તન મન ધન વાસનાથી ભરાયેલું છે. તમે મારું સ્વાગત કરો, અંદર આવવાનું કેવું? તો વેશ્યા હાથ જોડે કે બાપુ, તમે તો ગંગાજળ ને અમે ગટરની ગંદી નાલી, અમારા ઘરમાં તમારું શું કામ છે? અજામિલના હઠ પકડે છે અને પછી પેલી વેશ્યા એને ભ્રષ્ટ કરે છે. આપણી ભાષામાં કેવું હોય તો અજામિલ નષ્ટ સદાચાર થયો. અને પછી એમ કરતા 1 દિવસ, 2 દિવસ, 4 દિવસ, 8 દિવસ પછી પેલી વેશ્યા કહે છે કે જો ભાઈ, અમે કોઈ પતિવ્રતા નથી, અમે તો વેશ્યાઓ છીએ. એ તો પૈસા ફેંકો અને તમાશા દેખો. તારી પાસે પૈસા હોય તો આવવાનું, નહીં તો ધન ન હોય તો અમે તારી સેવા નહીં કરી કાંઈ. અમે કઈ પતિવ્રતા થોડી છીએ. માટે જાઓ, તમે ધન કમાવો અને પછી આવજો. અજામિલ નીકળ્યા ધન કમાવા. તો સિકરા જેવા ગામમાં આવ્યા. એને બધા ઓળખતા હતા કે આ તો 8 દિવસથી પેલી વેશ્યાને ઘેર પડ્યો છે. આ તો કે મારી પાસે યજ્ઞ કરાવો, મારી પાસે પૂજા કરાવો. તો તારી પાસે શું પૂજા કરાવીએ? તું અમારા ઘરમાં પણ આવીશ નહીં. તો બધાએ તેને ધૂતકાર કર્યો. તો પછી આમ થાકીને આમ વડના ઓટલે આવ્યો. આમ ઝાંપે હોય ને વડમાં બધાય જે નિવૃત્ત થયેલા હોય આમ બધા બેઠા હોય, સત્સંગ કરતા હોય. આવીને બેઠો કે હવે હું શું કરીશ? પૂજ્ય ડોંગરે મહારાજ એમ કહેતા કે ત્યારે જુગારીએ લોકો જુગાર રમતા હતા અને આમ પૈસાઓનો ઢગલો, ધન એ વખતે જે કંઈ
હોય તે. અજામિલે કોઈ દિવસ આ જોયેલું નહીં, એટલે એને જોયું કે આ લોકો શું કરે છે. એટલે પેલાને જઈને આમ જીતે એ આમ ધન લઈને પોતાની આમ ચોલીમાં નાખી. તો અજામિલ પૂછે છે કે આ શું છે, અને મને ધનની સખત જરૂર છે. તો આ લોકો તો બધા એવા જ હતા, એને થયું કે આપણી મંડળીમાં એક વધે તો સારું. એટલે કીધું કે આવ તું પણ બેસ, તું પણ ધન કમાઈશ ને અમારા ભેગું અમે જેમ કરીએ એમ તારે કરવાનું. પછી અજામિલને બેસાડ્યો, અને એ જુગારી લોકો હોય ને એની પાસે કંઈક ટ્રીક હોય કે જેને જીતાડવો હોય તેને જીતાડે, જેને હરાવવો હોય તેને હરાવે. સકોની મામા જેવી હોય કે નહીં એની પાસે એવી તીવ્ર બુદ્ધિ. તો અજામિલને ધન તો પ્રાપ્ત થયું, રાજી થયા, ઘેર ગયા, વેશ્યાને ધન આપ્યું. બીજે દિવસે વેશ્યા કહે વળી પાછું ધન કમાવો. વળી પાસે ગયા તો 5-10 રૂપિયા વધ્યા હતા, બાકી એણે વેશ્યાને આપ્યા. રમવા બેઠા, 5-10 રૂપિયા હારી ગયા. તો પેલાને કહે છે કે બાપુ ધન તો કે એ તો ગયું, આ તો જીતે એને મળે. તો અજામિલ રડવા લાગ્યા કે તો પછી હું કેમ હારી ગયો. તો એક જણો બહુ મશ્કરો હતો, અને એ મસ્કરાએ કીધું કે એનું કારણ એક જ છે કે અમે બધાએ પીને બેઠા છીએ. તું એમને એમ બેઠો છો એટલે તને ક્યાંથી આ બધી આ તીવ્ર બુદ્ધિ તારામાં આવે. તો અમારા જેવો જ થઈ જાય તો જ તું અમારી પંક્તિમાં ભળીશ. પછી તો એને પૂછ્યું અજામિલ કે એટલે શું. તો પેલા પ્યાસી લોકોએ પીવડાવ્યું એને. અને પછી ઘડીક વારમાં તો આંખો જ્યારે લાલ ગુમ થઈ ત્યારે અજામિલને કહે કે હવે આ 5-10 રૂપડીમાં આપણે શું કરવું, એની કરતાં હાલ આપણે વધારે રૂપિયા કમાઈએ. પછી તો લઈ ગયા ગુફામાં, કાળા કપડાં પહેર્યા, ને કુવાડા ને તલવાર ને ધારિયા ને બધા લઈ કે આપણે યાત્રાળુઓને લૂંટશું, વટે માર્ગોને લૂંટશું. ને આમ કરતે કરતે એક તપોધન બ્રાહ્મણ કુસંગતિથી નષ્ટ સદાચારથી નષ્ટ થઈ ગયો. અને પેલી વેશ્યા સાથે નિત્ય પ્રતિ રહે, એમ કહેવાય 4-5 એને દીકરાઓ થયા, સંતાન થયા. હવે આ માણસ સ્વર્ગમાં જશે કે નરકમાં જશે, તમને શું લાગે છે? 85 વર્ષની અવસ્થા થઈ, બીમાર થયો. એ પહેલા એક ઘટના ઘટી એ જાણવા જેવી છે કે એને ઘેર સાધુઓ પધાર્યા, સંતો પધાર્યા. હા હા, અમારા કબીર સાહેબ બહુ સરસ વાત કરે કે ભાગ્ય બળે જહાં સંત પધારે. સંત હકીકતે કોઈ દિવસ કોઈને ઘેર આવતા નથી, જેના ભાગ્ય સદભાગ્ય બન્યા હોય એની ઘેર જ સંત પધારે. ભાગ્ય બળે જહાં સંત પધારે, જો સંત પર ઉપકારી, જો શરણે આવે ઉनको लेत उबारी. आवत संत को आदर दीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे. कहे कबीर संत भले पधार्या, जन्म जन्म के काज सुधार्या. આ સંત માનસ સરોવરના હંસલા જેવા હતા, અને એને એમ કે કોઈ બ્રાહ્મણનું ઘર છે એમ કરી ગયા. પણ અહીં તો જોયું તો અજામિલ પાપિષ્ટ. તો સંતોએ કહ્યું કે તારો ભોજન કે પાણી એ અમને કામ ના આવે, પણ એક દક્ષિણા લેવી છે. તો અજામિલ કહે છે કે હું તમને અહીંથી લૂંટાયા વિના ને જીવતા જવા દઉં, એ જ મારી દક્ષિણા છે. નહીં તો હું એવો અસુર જેવો છું કે સાધુ હોય તો ભલે ને સંત હોય તો ભલે, લૂંટ્યા વિના તો જવા જ ન દઉં. પણ એક કામ કરો, મારી અંદર શૈતાન આવી જાય એના પહેલા તમે ભાગી છૂટો. સંતો કહે છે અમે કૃષ્ણના રામના ઉપાસક, અમે કોઈથી ડરીએ નહીં. તારી પાસે ધન સંપત્તિ અમારે જોતી નથી, તારી પત્ની ગર્ભવતી છે અને એને દીકરો જ જન્મશે, અને જ્યારે એને દીકરો જન્મે તો તું એનું નામ નારાયણ રાખજે. બસ અમને તારી પાસે એટલી દક્ષિણા જોઈએ, બીજું કંઈ ન જોઈએ. તારા દીકરાનું નામ નારાયણ રાખજે. સંતોએ વિચાર્યું કે આખો દી નારાયણ નારાયણ તો કરશે. દીકરો જન્મ્યો, નામ રાખ્યું નારાયણ, અને નારાયણ બહુ જ પ્રિય. અને એમ કરતા 85 વર્ષનો થયો. જમના દૂતો આવ્યા, હે રોગે પિલાણો, ખાટલે પડ્યો. જમના દૂતો આવ્યા અને આમ ફફડવા લાગ્યો, આમ કાળપાસથી આમ જીવ ખેંચવાની તૈયારીમાં. ત્યારે મરતે મરતે શું યાદ આવે ખબર છે?
જે આપણે સૌથી પ્રિય આપણી સુરતા જેમાં હોય એ યાદ આવે. અજામિલની સુરતા હતી પોતાના દીકરામાં, નારાયણમાં. એટલે પોતાના દીકરાને યાદ કર્યો, એ નારાયણ, નારાયણ રો નામ રો બુછો હી બલવેણ, ચોપડીઓ ચંગોથી જેહડો તેહડો ખેણ. ઈશ્વરદાસ બાપુ કહે કે 4-5 દીનો સૂકો રોટલો હોય અને આ ગેઢા માવતરને આપણે દઈ કે લો ખાઓ, એ હોય કે આપણે હોઈએ તો એ સૂકો રોટલો ભાવે? પણ સાથે પાશેર ઘી દઈ દે, ગોળ દઈ દે કે બાપુ આમાં મસરીઓ કરીને ખાજો, તો ખવાય કે ન ખવાય? તો નારાયણ રો નામરો બુછો હી બલવેણ, ચોપડીઓ ચંગો થીએ. જેના હૃદયમાં, જેની જીભમાં નારાયણનું નામ નથી, એ 8-10 દિવસના સૂકા રોટલા જેવો આમ ખરબચડો છે, લુખવો છે. પણ જેની જીભે નારાયણનું નામ છે એ તો આમ ઘીથી લથપથ થયેલો નૈવેદ્ય જેવો છે. એની અંદર જરાય બળછટતા નથી. તો આમ નારાયણ જો કીધું ત્યાં તો સાચે જ એને વૈકુંઠપતિ નારાયણ યાદ આવી ગયા. પૂજ્ય ડોંગરી મહારાજ કહેતા કે એક વખત પોતાના દીકરા નારાયણને યાદ કર્યો, ત્યાં 2 વખત વૈકુંઠાધિપતિ નારાયણ યાદ આવી ગયા. એ નારાયણ, એ નારાયણ આટલું કીધું ત્યાં તો જીવ આમ લઈ લીધો. પેલા જમના દૂત આમ હાથમાં પકડ્યો. જમના દૂત ને આમ પેલો જોવે છે અહીં બેઠેલો એનો આત્મા, કે ઓહ, આ તો આ કાળઝાળ માણસો. જમદૂતો વાત કરે કે આને ધગધગતા કુંડમાં નાખશું, રવરવમાં નાખશું. પણ ત્યાં તો આકાશમાંથી એક હંસની જેમ ઉડતું ઉડતું વિમાન આવ્યું. એમાં જય અને વિજય નંદ સુનંદ બેઠેલા અને એમ કે છે, એ ભાઈઓ, આને મળતી મળતી 2 વખત નારાયણનું નામ લીધું છે, લાવો એને અમે વૈકુંઠમાં લઈ જઈએ. જમના દૂતો કહે, આના ચોપડા જોઈને આવીએ છીએ, આ તો બહુ પાપીઓ માણસ છે, આ કોઈ દિવસ વૈકુંઠમાં ન જઈ શકે. જમના દૂતો કહે, અમને ભગવાને જ મૂક્યા છે કે આને મરતે મરતે 2 વખત નારાયણ નારાયણ એમ કીધું છે, હવે શું કરવું? પછી ઝઘડો કરતા કે ચલો ધર્મરાજા પાસે ન્યાય કરાવીએ. ધર્મરાજા પાસે ગયા. ધર્મરાજાએ ન્યાય કર્યો કે મરતે મરતે જે મુખેથી નારાયણ શબ્દ કહે એની ક્યારેય પણ નરકમાં ગતિ થતી નથી, માટે નરકમાં તો ન જ જાય. પણ આખી જિંદગી જો એને પાપ કર્યા હોય તો પાછી વૈકુંઠમાં એની ગતિ નથી. એટલે એક કામ કરીએ, એને 1 વર્ષનું આયુષ્ય આપી દઈએ. જો 1 વર્ષમાં સત્કર્મ કરે તો વળી પાછો વૈકુંઠમાં જશે, અને જો સત્કર્મ નહીં કરે તો આપણે એને નરકમાં લઈ જશું. અજામિલ સાંભળે છે, આમ પાશમાં બાંધેલો. એ પાપીઓ માણસના આત્મા, એનો જીવ આ સાંભળે છે આ સંવાદ, અને વિચાર થયો, હા હા હા, 2 જ વખત સાચા ભાવથી નારાયણનું નામ લીધું, અને જો મારા વાલીડાએ વૈકુંઠથી વિમાન મોકલાવ્યા, જો આખી જિંદગી ભાવથી આને ભજ્યો હોત તો આમ રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા એના. અને એણે સંકલ્પ કર્યો કે હવે સાચે જ જો મને આ 9 મનખા દે મળે તો એક શ્વાસમાં હું નારાયણનું નામ જપીશ. અને પછી એમ કહેવાય, જમના દૂતો એ મળદામાં પાછું પ્રાણ પૂર્યું. અજામિલ જીવતા થયા, અને એ જીવતા થયેલ અજામિલ બદ્રી કેદાર જઈ 1 વર્ષ સુધી ભગવાનની અખંડ આરાધના કરી અને પ્રભુની કૃપાએ વૈકુંઠને પ્રાપ્ત થયા. આપણો એ પ્રશ્ન હતો કે પાપિષ્ટ માણસ કદાચ આ ભાગવત સાંભળે કે ભગવાનનું નામ લે તો એનું કલ્યાણ થાય કે નહીં? આ કથા તો એમ કહે છે કે માત્ર 2 જ વખત ભગવાનનું નામ ભાવથી લેવાય તો પણ આ કથા ચોક્કસથી કલ્યાણ કરે, એમાં કંઈ પણ સંશય નથી. તો ધન્ય હોજો આ ભાગવતજીની કથા, જે કથાનો પ્રભાવ અત્યંત દુર્લભ છે. તો અજામિલનો ઉદ્ધાર થયો. આપણે એક જ વસ્તુ જોઈ કે ભાય કુભાય અનખ આલશે હો, નામ જપત મંગલ દિસ દશ હો. ભાવથી લેવાય તો ભાવથી, યા તો કુભાવથી, અનખ એટલી ક્રોધથી, યા તો આળસથી,
જેન કેન પ્રકારે ભગવાનનું નામ લેવાશે તો આમ જેમ ખેડૂત પેલો બીજ વાવે એ આડો ઊભો ઊંધો ત્રાસો ગમે તેમ બીજ જમીનમાં પડે તો ઉગે કે નહીં? હા, એવી રીતે સાચા ભાવથી, ખોટા ભાવથી, ઢોંગથી, પાખંડથી ગમે તે પ્રકારે ભગવાનનું નામ લેવાયું હશે તો ભગવાનનું નામ ચોક્કસ ઉગશે. એ ભગવાનની પરમ કૃપા છે, ભગવાનની અનંત કૃપા છે. તો એવા શ્રી ઠાકરજીને યાદ કરી આવો. मनवारे मनवारे मनवा जपले हरि का नाम. मनवारे 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 मनवा जपले हरि का हो. मनवारे मनवारे मनवा जपले हरि का नाम. मनवारे 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 मनवा जपले हरि का नाम. नामे तो वो धन है निर्धन को धनवान बना. नामे तो नारायण की पहचान कराए. मतलब ये मतलब ये मतलब ये मतलब एक राम कहो कृष्ण कहो जा मुख से कहो घनश्याम. मनवारे मनवारे मनवा जपले हरि का नाम. मनवारे 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 मनवा जपले हरि का सपने को अपना समझे तू, अरे रेत का महल बना. रेत का सपने को अपना समझे तू, रेत के मेल तुम्हें बनाए. परछाइयों के पीछे भागे तुम्हें हाथ कछु नहीं आया. नाम की पेड़ की छाँव तले, नाम की पेड़ की छाँव तले, नाम की पेड़ की छाँव तले कर ले कुछ विश्राम. मनवारे मनवारे मनवा जपले हरि का नाम. मनवारे 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 मनवा जपले हरि का नाम. हो मनवा जपले हरि का नाम. मनवा जपले हरि हो मनवा जपले हरि का नाम. जपले कुबाय अनख आलशे हो, नाम जपत मंगल दिस दश हो. जेणे जेणे नाम जप्या, नाम रूपी नौका में बैठा ए संसार में सर्व पार तरी गया.
એની સુંદર કથા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ રાજન પરીક્ષિતને કહે. તો ભગવદ ધર્મ આપણા સનાતન ધર્મનો મુખ્ય હાર્દ છે પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરવું. નામરૂપી નૌકામાં બેસીને આપણે પાર પહોંચીએ. આગળના એક અધ્યાયમાં દક્ષ પ્રજાપતિની કથા આવે છે. નારાયણ સરોવરને કાંઠે 10,000 દીકરાઓ તપ કરવા આવ્યા એવી કથા છે. અને આમાંથી કેવો બોધ મળે છે તમે જુઓ. નારદ મુનિએ આ દીકરાઓને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે દીકરાઓ, તમે ક્યારેય પણ પૃથ્વીનો છેડો જોયો છે? પૃથ્વીનો છેડો, અંધ તમે જોયો છે? બોલે ના. એક એવું રાજ્ય છે કે જેમાં રાજા તો છે પણ કોઈ પ્રજા નથી. એકલો ને એકલો રાજા વર્ષો સુધી અંદર બેઠો હોય એવો રાજા તમે જોયો છે? તો કે એ પણ નથી જોયો. એક એવી નદી છે કે 1 કલાક પૂર્વમાં ચાલે, 1 કલાક પશ્ચિમમાં ચાલે, 1 કલાક ઉત્તર ચાલે, 1 કલાક દક્ષિણ ચાલે, 1 કલાક ઉપર ચાલે, 1 કલાક નીચે ચાલે. આ નદી ક્યાં જશે એ નક્કી નથી. આવી નદી તમે કોઈ જોઈ છે? ગંગાજી છે એ તો એક જ બાજુ જાય, જમના પણ એક જ બાજુ જાય, પણ એક એવી નદી ક્યારે ક્યાં જશે એનું કાંઈ નક્કી નથી. એવી નદી જોઈ છે? કેણે જોઈ છે? તો કે નથી જોઈ. એક એવા બેન છે કે કાકીડો તો 7 જ રંગ બદલાવે, પણ આ બેન એવા છે કે 100 રંગ બદલાવે. કેટલા રંગ બદલાવે? 7 એટલે 100. એક એવો પંખો છે કે એ પંખો જ્યારે બ્રહ્માજી ન હતા ત્યારે પણ એ પંખો ફરતો હતો. અને એ પંખો ગમે તેટલા પ્રલય થાય તોય પણ બંધ થતો નથી. આવો પંખો એટલે ચક્ર. એવું ચક્ર તમે જોયું છે? બોલે ના, એ પણ નથી જોયું. તો કે બાપુ, તમે તો મહેલમાં રહો, પણ એક એવો મહેલ છે જેમાં સિમેન્ટ, કાંકરી, લોખંડ એની સાથે 25, 26 પ્રકારની આમ મટીરિયલ અંદર નાખીને એ બનાવવામાં આવે છે. આવો એક અદ્ભુત મહેલ તમે જોયો છે? તો કે એ પણ નથી જોયું. તો પછી શું તપ કરવા માટે તમે હાલ્યા છો? આમાંથી એકે પ્રશ્નના તમે એમ નથી કહેતા કે મેં જોયું છે કે મેં કર્યું છે. પહેલે આ બધું સિદ્ધ કરો તો જ તમારો મનખા દેહ સફળ થશે, નહીં તો તમારો મનખા દેહ સફળ નહીં થાય. તો દીકરાઓ બેસી ગયા, બાપુ અમારે તો કોઈ દી બાપ દાદાએ આવું શીખવાડ્યું જ નથી ને કોઈ દી સાંભળ્યું નથી. તમે કયો આ બધું શું છે? પહેલે તમે એ કેવું કે જે ચક્ર છે એ શું છે? તો કે દીકરા, એનું નામ છે કાલ ચક્ર, સમય ચક્ર, જેને જે કહો તે કાલ ચક્ર. કદાચ બ્રહ્મા હોય તો ભલે, બ્રહ્માજી ન હોય તો ભલે, સૃષ્ટિ હોય તો ભલે, સૃષ્ટિ ન હોય તો ભલે, આ કાળ ચક્ર હંમેશા ફરતું રહે છે દીકરા. અને જે માણસ જન્મે ક્યાં જાય? કાળના મુખમાં આમ ફરતો જાય. બધાએ તેના કોડિયા થશું, આ ચક્રના કોડિયા થઈ આ સંસાર છોડીને આપણે જશું. પણ જે માણસ આ કાળના ચક્રને બરોબર ઓળખી જાય, આપણે એને સમજવું હોય તો કેમ સમજાય ખબર છે? થોડીક અઘરી વાત છે કે આમ ગણિતની ભાષામાં જોઈએ તો એક વ્યાસ હોય, એનો બિંદુ, અને એ બિંદુ પછી આમ એનો વર્તુળ હોય. માની લો કે આ વર્તુળ આપણે ચકડોળ હોય, એમાં આપણે બેસીએ તો આપણે ફરીએ કે નહીં? બરોબર છે. પણ જે વ્યાસ હોય, જે નીચેથી જે એને સ્ટાર્ટિંગ કે ઓપરેટિંગ કરતો, એ ફરે કે ન ફરે? એ ન ફરે. આ જરાક સમજવા જેવી વાત છે કે આ કાળચક્રમાં આપણે સામાન્ય માનવ થઈને બેઠા અને કાંઈ પણ આપણી પ્રભુતા નથી, તો એ ચક્રમાં ફરી ફરી 84 લાખનો ચક્ર સદૈવ ફર્યા રાખશે. ને આપણે એમાં કાંઈ ખબર નહીં પડે કેમ સૂરજ ને ક્યાં ચંદ્ર ને ક્યાં ધરતી ને ક્યાં બધા નક્ષત્રો ને ક્યાં વૈકુંઠ ને આમ, કારણ કે આપણે પોતે આમ ચક્રમાં ફર્યા રાખીએ. પણ નીચે ઉભેલો માણસ બધું જોઈ શકે કે ન જોઈ શકે? સમજો છો?
આ સમાધિની ભાષા છે. સદગુરુની કૃપાથી જ્યારે માણસ એક એવા મુકામ ઉપર પહોંચી જાય જેને વ્યાસ કહેવાય, વ્યાસ બિંદુ, મધ્ય બિંદુ, અને એ એમાં બેસી જાય એટલે એને આખું દેખાય, ચક્ર ફરે છે, બધું દેખાય ને કે આ બધું તો બ્રહ્માંડ છે. એ બધું ફરે પણ એ ફરતો નથી. અને જે માણસ આ વ્યાસ બિંદુ ઉપર પહોંચી જાય એને ક્યારેય પણ જન્મ લેવા પડતા નથી. એ અજર બની જાય, એ અમર બની જાય. સમજ્યા? આ કાળચક્ર પંખાની કથા, જેનું નામ છે કાલચક્ર. તો દીકરાઓ રાજી થઈ ગયા કે બાપુ એ કાળચક્રને કેમ ઓળખી શકાય? તો કે શરીરને ઓળખીને. દીકરા મેં તને કીધું ને કે એક એવું મકાન છે કે અલગ અલગ મટીરિયલનું બન્યું. એ આપણું આ 9 દરવાજાવાળી નગરી મનખા દે. આ શરીર બન્યું, આમાં કાંકરેટ કે સિમેન્ટ કે લોખંડ નથી, પણ આમાં છે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 તન્માત્રા, પંચમા ભૂત એટલે 20 થયા ને. જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, પંચમા ભૂત, 5 તન્માત્રા, 4 અંતકરણ, ચતુષ્ટ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, એટલે કેટલા થયા? 24. આ 24 તત્વનું શરીર બન્યું. આમાં મટીરિયલ શું છે? 24 તત્વ. હવે આ 24 તત્વ મળે તો આપણો મનખાદી ક્યારે સફળ બને? તો કે એમાં બેઠેલા આત્મા રૂપી 25મા તત્વને જ્યારે આપણે બરોબર ઓળખીએ. સમજાય છે? આત્માને ઓળખ્યા વિના રે ભાવના ફેરા નહીં ટળે. તો 24 તત્વ તો છે બધે, જાનવરને પણ છે, માનવને પણ છે, પણ મુખ્ય કઈ વસ્તુ છે? 25મો તત્વ, આત્મા તત્વ. અને એ જ્યારે આટલું સમજીને માણસ આત્મા તત્વને જ્યારે ઓળખી લે, આત્માને ઓળખાઈ ગયું, પછી શું કરવું? તો કે હવે 26મો તત્વ આ સાંખ્ય યોગ છે, જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું હૃદય, સાંખ્ય યોગ. આ 25 તત્વને, આ 24 તત્વને ઓળખી 25મો આત્મ તત્વ ઓળખાઈ ગયા પછી શું કરવું? તો કે પછી 25મો બ્રહ્મ તત્વ, ઈશ્વર તત્વ, જેનો નંબર આવશે 26મો. આત્માને ઓળખાઈ ગયા પછી ક્રમ વાઇઝ આમ ઉપર ચડતો જાય માણસ, અને સાધના અને ઉપાસના વધારે તો એને ધ્યાનસ્થ અવસ્થામાં યા તો કોઈ પ્રકારે એને આ 26મા તત્વના દર્શન થાય. અને આ આંખથી સમાધિમાં જ્યારે આ 26મા તત્વ, ઈશ્વર તત્વના દર્શન થાય તો એનો મનખા દેહ સફળ થઈ જાય, માનવ દેહ સફળ થઈ ગયો. વારે વાહ, આનંદ આવી ગયો પેલા ઋષિ બાળકોને નારદ મુનિની કથા સાંભળીને. પછી બાપુ તમે કહેતા હતા કે એક નદી આમ પૂર્વમાં ચાલે, પશ્ચિમ ચાલે, ઉત્તર ચાલે, દક્ષિણ ચાલે, એ એવી ભલા કોઈ દી નદી હોય? તો કે હા, એ નદીનું નામ છે માયા. તામસી માયા, રાજસી માયા, વૈષ્ણવી માયા, સાત્વિકી માયા. સમજો છો ને? માયામાં માયા કોઈ દી એક બાજુ ચાલે? માયા આપણને પોતે ક્યાંથી ક્યાં લઈ જશે આપણને ખબર નથી. લેવું, તમે બેઠા બેઠા વિચાર કરો કે જે માયાને આધીન થઈ જાય તો એને જવું હોય આમ ક્યાં નીકળશે ક્યાં? તો આ માયારૂપી એવી નદી છે કે એ નદીની અંદર માણસ આમ જવું હોય ક્યાં ને નીકળી જાય ક્યાં. દીકરા, આ માયાને જે ઓળખી લે, સમજી લે બરોબર એકદમ વિવેકપૂર્વક, તો એનું જીવન ધન્ય ધન્ય બની જાય. માયાને ઓળખી લેવી, આ નદીને ઓળખી લેવી, આ નદીને સમજી લેવી, એનું જીવન એકદમ ધન્ય બની જાય. અને બાપુ તમે કહેતા હતા કે એક સ્ત્રી 100 રંગ બદલાવે, સતરૂપા. તો એવી ભલા કોણ બાઈ માણસ હશે? કાકીડો 7 રંગ બદલાવે, પણ આ બેન 100 રંગ બદલાવે. અને પછી એ બેન બધેમાં બેઠી હોય, મારામાં, તમારામાં, બહેનોમાં, બધેમાં. એ બેન કોણ? તો કે આપણી ચિત્તની વૃત્તિ. આપણી ચિત્તની વૃત્તિ કેટલા પ્રકારની છે? 100 પ્રકારની. આપણા ચિત્તની વૃત્તિઓના 100 રંગ હોય. જે માણસની ચિત્તની વૃત્તિ એક રંગી બની ગઈ, માની લો કે એક જ રંગી, મેરો તો ગિરધર ગોપાલ દુશરો ન કોઈ, એ માણસનું જીવન ધન્ય ધન્ય બની જાય. નહીં તો માણસ આમ વૃત્તિઓમાં બદલાતો જાય, ચિત્તની વૃત્તિઓમાં.
એટલે તો ગંગા સતેન પાનબાઈ વારંવાર કહે, ચિત્તની વૃત્તિ નિર્મળ રાખે તો મહારાજ થાય મહેરબાન. હા હા હા, ચિત્તની વૃત્તિને એક રંગી કરવી. આપણા સંતો શું કે, દો રંગા ભેડા આપણે નવ બેસીએ, નહીં તો પત પોતાની જાય. એ તો એમ કે બે રંગા ભેગા ન બેસવું, એક રંગા ભેગા બેસવું. તો જ્યાં સુધી આપણામાં સમજણ અને બુદ્ધિ આવે ત્યાં સુધી આપણે કેટલા રંગા થવું જોઈએ? એક રંગા થવું જોઈએ. એક રંગા એટલે એક ઈશ્વરને પકડી લઈએ, એક સાધાન, એક ઈશ્વરનો આશ્રય, એનો જ આશ્રય પકડી લઈએ. તો આ છે શતરૂપાની કથા. શતરૂપા ચિત્તની વૃત્તિઓ શો છે? તમે જોજો, આપણી પર વૃત્તિઓ બદલાતી જાય. ઘડીક ઘડીકમાં વૃત્તિ બદલાશે. કથામાં બેઠા તો વૃત્તિ ધાર્મિક બને, વળી આમ રસોડા તરફ વૃત્તિ જાય તો વળી પાછી વૃત્તિ બદલાશે. ત્યાં વળી બીજો કોઈક ફોન આવી જાય, કાંઈ ધન સંપત્તિ વાળો, તો વળી વૃત્તિ બદલાય. બદલાય કે નહીં? ઘડીક ઘડીકમાં આપણી વૃત્તિઓ બદલાતી જાય. ક્યારેક ક્રોધ આવી જાય, ક્યારેક ગાળો દેતા હોય, ક્યારેક હસતા હોઈએ. આમ અલગ અલગ વૃત્તિઓમાં જીવ રમતો હોય. પણ જે પરમ તત્વને પહોંચેલા હોય એ હંમેશા એક જ રંગા હોય. એને કદાચ કોઈ ગાળ દેતો ભલે ને, કોઈ શાલ ઓઢાડે તો ભલે, કોઈ ભોજન ખવડાવે તો ભલે ને, કોઈ પોદરા છાણ માથે ઉડાડે, એની વૃત્તિ ન બદલાય સાહેબ. તો આ છે વૃત્તિઓની કથા, સતરૂપા. અને પછી મહારાજ તમે કહેતા હતા કે એક રાજ્ય એવું જેમાં એકલો રાજા, કોઈ પ્રજા જ નથી. એ ભલા કયું રાજ્ય હશે? એ રાજાનું શું નામ? તો કે આત્મારામ. આત્મારૂપી રાજા આ શરીરમાં એકલો ને એકલો રહે છે. રહે છે કે નહીં? આ રાજ્ય છે એનું, આ શરીરે એકલો આત્મા. કોઈ પ્રજા નથી, કોઈ પ્રધાન નથી. છે કોઈ પ્રધાન નહીં, કોઈ પ્રજા નહીં, અને એકલો એકલો રાજા આ શરીર રૂપી ઘટમાં બેઠેલો, નગરમાં બેઠેલો. જે આત્મારૂપી રાજાને ઓળખી જાય, જાણી લે, સમજી લે, એનું જીવન ધન્ય ધન્ય બની જાય. છેલ્લી વાત હવે, છઠ્ઠો પ્રશ્ન કે તમે પૃથ્વીનો અંત કે છેડો જોયો? એના ઉત્તરમાં નારદજીએ બહુ સરસ વાત કરવી કે પૃથ્વીનો છેડો, અંત લેવો એટલે માના પેટે બીજી વાર ન જન્મવું. સમજાય છે? જ્યારે તમે માના પેટે જન્મશો તો આ પૃથ્વીનો કોઈ દી અંત આવવાનો નથી. જ્યારે તમે કંઈક એવું કર્મ કરશો કે જ્યારે તમારા માના પેટે જ અવતરવું ન પડે લેવું, તો પછી આ છેડો આવી જશે કે નહીં આવી જાય? એ દિવસે આ પૃથ્વીનો છેડો આવી જશે. તો આ બધી કથાઓ સાંભળ્યા પછી 10,000 દીકરાઓ સંન્યાસી બની ગયા અને 1000 દીકરાઓ હરેશ્ચ સ્વંગલાના બનાયા. એ દીકરાઓ પણ સંન્યાસી બની ગયા. પછી પેલી હરેશ્ચવા અને શબલાસ્વા 11,000 દીકરાઓ આ બોધને લઈ સંન્યાસી બન્યા. 60 કન્યાઓ પ્રગટ થઈ અને એ 60 કન્યાઓ તે આખો સંસાર ભરાઈ ગયો. એમાં ખાસ કરી 33 દેવની વાત આવે છે. આપણે કહીએ ને 33 કોટી દેવતા, 33 પ્રકારના દેવતા. તો આપણે ગણીએ તો 12 આદિત્ય, જે કારતક માક્ષર પોષ મહિનામાં બદલાતા હોય 12 મહિના. તો આ 10 આદિત્ય, 8 વસુ, 12 ને 8 20, 11 રુદ્ર, 20 ને 11 રુદ્ર એટલે થઈ ગયા 31, અને 2 વિશ્વદેવ. આ બધા જ અહીં પ્રગટ થયા છે 60 દીકરીઓના પેટે. અને જેણે સ્વર્ગમાં બેસીને ભગવાનનું દિવ્ય ભજન અને આરાધન કર્યું છે. આને આપણે કહીશું 33 દેવતાઓ, 33 કોટી દેવતાઓ. આમાં 33 દેવતાનું વર્ણન છે. પછી આપણે એને 33 કોટી કહો તો ભલે, 33 પ્રકાર કહો તો ભલે. ભાગવતમાં 33 દેવતાનું વર્ણન. તો જે મનુષ્ય આ ભગવાનની અદ્ભુત કથા સાંભળશે એનું જીવન ધન્ય ધન્ય બનશે. આવો આપણો અને ભગવાનના ભેદને આપણે દૂર કરીએ.
તફાવત કેવો સમંદર તણો છે, તફાવત કેવો સમંદર તણો છે. પ્રભુને અમે છીએ પાપી, પ્રભુને અમે છીએ પાપી. તમે છો પ્રભુને અમે છીએ પાપી, છો પ્રભુ અમે છીએ પાપી. દયાને કૃપાણતા સાથે કેમ રાખી, દયાને કૃપાણતા સાથે કેમ રાખી. પાપી ઉપર પણ પ્રેમ ઘણો છે, પાપી ઉપર પણ પ્રેમ ઘણો છે. તમે ક્યાંય અમે ક્યાં તફાવત ઘણો છે, તમે ક્યાંય અમે ક્યાં તફાવત ઘણો છે. જીવનને મરણ બે જીવન સાથે જોડ્યું, મરણ બે જીવન સાથે જોડ્યું. જીવનને મરણે બે જીવન સાથે हजारों ये जिंदगी माँ जीगर ने तू, हजारों ये जिंदगी माँ जीगर ने तो मोहिनी जगत ने मतलब गणो छे, मोहिनी जगत ने मतलब गणो छे. તમે ક્યાંય અમે ક્યાં તફાવત